So today we'll see how to take a screenshot of a page. How to take a screenshot of a page. Okay. So there is an interface called as take screenshot. So this helps you to take a screenshot of the page that is open. So this is the interface. This interface help you to take the screenshot for the page that is opened by your driver object. Okay. So now what you want to do here is file src is equal to screenshot dot get screenshot as output type as file. So we are going to get the screenshot as a file. So now your screenshot is available here. Okay. Now what you want to do here is we have to tell that this screenshot should move to your destination folder. So what I'm going to do here is I'm going to create a new directory called as I think I already have here. Okay, let me remove these two. Okay, so now what I'm going to do, right? What are the screenshots that I'm going to take here that I'll be placing into my destination folder here. Okay, so let me copy this path. It is equal to new file of screenshots. You have to tell that what is the file name. So for now I'm going to give the file name as abc.png. Okay, now we have to copy the file from source to destination. Okay, so we have a method called as file utils dot copy file from your source to destination. That's it. Now see, if I run this, if you see here, the entire page screenshot is available. Are you clear? Are you able to see? Just give me a second, guys. 1 second.
So any questions here? Taking a screenshot? Any questions? Taking a screenshot, clear? Okay. So what I'll do, right? I'll keep these things. Okay. So now let us see about the concept of synchronization. Let us see about the concept called as synchronization. Okay. So synchronization is nothing but making both selenium both selenium and the application to work at the same streamline. Sometimes when we are working or automating an application, we are working on or automating an application, we need to wait for an element till it get display. Okay, till it get display. But sometimes the element might take some time. Okay, it will take some time to get display. Okay, we don't know if the element is exist or not, and the selenium will pass to the next statement. ఓకే, నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ కోసం నువ్వు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుందమ్మా. కానీ ఆ ఎలిమెంట్ వచ్చిందా లేదో అని శరీరం తెలియదు. నువ్వేం చేస్తుంటావు ఇక్కడ, ఆ ఎలిమెంట్ కోసం క్లిక్ చేయడం కోసం రాసేస్తుంటావు. సో ఇప్పుడు ఏం జరగాలి ఇక్కడ, నువ్వు నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ వచ్చినంతసేపు వెయిట్ చేయాలి. ఆ ఎలిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఆ ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేయాలి. కానీ శరీరంకి ఎలా తెలుసు నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ అక్కడ ఉందా లేదా అని? శరీరంకి ఎప్పుడు తెలియదు ఆ ఎలిమెంట్ అప్లికేషన్ మీద వచ్చిందా లేదా అని. అది చెక్ చేయకుండా ఏమవుతుంది, సెలీనియం నీకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది. సో నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ కానీ అప్లికేషన్ మీద లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ అప్లికేషన్ మీద కనిపించేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఓకే, సో దాన్నే మనం ఏం చేస్తామంటే సింక్రనైజేషన్ అంటాం. సో దాన్ని ఎలా చేస్తే చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ two types of synchronizations available. One is called as implicit wait. Second thing is going to be called as explicit wait. So any questions here so far? Any questions? Anyone? Any questions?
Alakya, Kausar, Lakshmi. Any questions? Okay. So let us see about implicit weight. సో ఇంక నుంచి మనం ఎక్కడ కూడా థ్రెడ్ డాట్ స్లిప్ ఇవ్వకూడదమ్మా. దట్ ఈస్ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ రైటింగ్ యువర్ వెయిటింగ్ స్టేట్మెంట్స్. థ్రెడ్ డాట్ స్లిప్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ ఎవ్రీవేర్. యూ షుడ్ నాట్ యూస్ థ్రెడ్ డాట్ స్లిప్. సో నౌ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ ఈస్, ఇఫ్ ఐ లాంచ్ దిస్ అప్లికేషన్, ఈ అప్లికేషన్ కానీ లాంచ్ చేసినట్లయితే నేను ఓకే, నేను ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చేంతసేపు వెయిట్ చేయాలమ్మా. ఏ ఎలిమెంటు? ఈ అలర్ట్ పాపప్ అనేది వచ్చేంతసేపు వెయిట్ చేసి ఇది నాకు కంప్లీట్లీగా లోడ్ అయ్యి, ఓకే, కంప్లీట్గా లోడ్ అయ్యి క్లిక్కబుల్ అయినంత వరకు నేనేం చేయాలి? వెయిట్ చేయాలి. ఎలా వెయిట్ చేయగలుగుతాను? సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంప్లిసిట్ వెయిట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ని వాడతాం. సో ఫస్ట్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అంటే తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అంటే నీ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ మొత్తానికి, నీ ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తానికి ఏదైనా ఎలిమెంట్ కనుక దొరకకపోతే ఆ ఎలిమెంట్ కోసం ఒక స్టాండర్డైజ్ వెయిట్ ఇస్తామమ్మా. ఓకే, అప్లికేషన్ మొత్తానికి ఏ ఒక ఎలిమెంట్ అయినా సరే నువ్వు రాసిన స్టేట్మెంట్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడు ఏం చేస్తున్నాను నేను, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఎక్స్పాత్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ కోసం రాస్తున్నాను. ఓకే, నేను ఈ ఎలిమెంట్, కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను నేను, ఈ బ్రౌజర్ లోడ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. ఈ బ్రౌజర్ లోడ్ అయినంత వరకు నువ్వు వెయిట్ చేసి ఈ ఎలిమెంట్ అనేది కంప్లీట్గా లోడ్ అయ్యి నేను క్లిక్ చేసేంత వరకు వెయిట్ చేయని చెప్తున్నా. సో అది ఎలా చెప్పగలుగుతాం? సో ఇది ఒక్క ఎలిమెంటే కాదు, ఏ ఎలిమెంట్ అయినా సరే, పేజీలో ఏ ఎలిమెంట్ అయినా సరే అది కంప్లీట్గా లోడ్ అయ్యి క్లిక్కబుల్ యాక్షన్ వచ్చేంతసేపు వెయిట్ చేయాలి నేను. సో దానికి నేను మొత్తానికి కలిపి ఒక స్టాండర్డైజ్ వెయిట్ రాయాలి. అది ఎక్కడ చెప్పగలుగుతాం? సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే implicit weight, the weight that we are declaring at driver object level, weight that we are declaring at the driver object level, right, is called as implicit weight. ఓకే, అది ఎక్కడ ఇస్తా చూడండి ఒకసారి డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో. సో గో టు యువర్ ప్లేస్ వేర్ యువర్ లాంచింగ్ యువర్ డ్రైవర్. ఇక్కడ మనం డ్రైవర్ లాంచ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ టైమ్అవుట్స్ డాట్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ 35 సెకండ్స్ ఇస్తున్నామమ్మా. నేను ఇప్పటి నుంచి ఏదైనా ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఈ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 35 సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుంది ఏదైనా ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 35 సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ కూడా నేను థ్రెడ్ డాట్ స్లిప్ అనేది రాయను. నాకు ఏదైనా సరే ఒక ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఆ ఎలిమెంట్ని లొకేట్ చేసి క్లిక్ చేయడం కోసం మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 35 సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుంది. చూడు, ఓకే, క్లియరా? మా అందరూ క్లియర్? సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే నాకు ఈ 35 సెకండ్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ టైం పడుతుందమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడు, నాకు 35 సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వడానికి. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే చూడండి,
ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఆ ఐ ఫ్రేమ్స్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయాలమ్మా. ఇప్పుడు ఎలా క్లిక్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత నేను ఈ న్యూస్ లెటర్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఆర్ ఐ వాంట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఆర్ ఐ వాంట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నానమ్మా. ఈ ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఐఫ్రేమ్, రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను ఈ ఎలిమెంట్ మీద క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నా, కానీ ఈ ఎలిమెంట్ మీద క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటే అది మోర్ దెన్ 35 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. ఒక్కోసారి 60 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది, ఒక్కోసారి 90 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో మోర్ దెన్ ద టైమ్ దట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ దెన్ ద టైమ్ దట్ ఐమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. కానీ నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్కి ఎంత ఇచ్చాను? మ్యాక్సిమం టైం ఎంత ఇచ్చాను ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం టైం దట్ ఐ గేవ్? ఎనీవన్? ఎంతమ్మా? 35 సెకండ్స్ ఇచ్చాను. మ్యాక్సిమం టైం అవుట్ వచ్చేసి 35 సెకండ్స్ ఇచ్చాను. కానీ నాకు ఏమవుతుంది, స్క్రిప్ట్లో ఇది 35 సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటా ఉంది. మరి ఎలా? సో ప్రతిసారి నేను వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చి మార్చలేను. నాకు ఓన్లీ ఒక ఎలిమెంట్కే ప్రాబ్లం వస్తుంది. అన్ని ఎలిమెంట్స్ కరెక్ట్గానే వర్క్ అవుతున్నాయి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఏదైనా సరే ఒక టార్గెటెడ్ ఎలిమెంట్కి నువ్వు స్పెసిఫిక్గా టైం అవుట్ ఇవ్వాలంటే దాన్ని ఎలా ఇస్తాము? త్రూ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ ఇస్తాం. ఎలా ఇస్తాం మనం? త్రూ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. అది ఎలా ఇస్తాం చూడండి ఇప్పుడు. సో ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ ఈజ్ డిపెండ్ అపాన్ సమ్ కండిషన్. సో ఆ కండిషన్ ఎలా అంటే, నీకు ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చేంతసేపు వెయిట్ చేయి, ఆర్ ఈ ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోయేంత వరకు వెయిట్ చేయి, ఆర్ ఈ ఎలిమెంట్ నువ్వు క్లిక్ చేసేంత వరకు వెయిట్ చేయి. సో నువ్వు కొన్ని కండిషన్స్ పాస్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ మీద ఒక వెయిట్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అంటాం. సో ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అంటే ఒక టార్గెటెడ్ ఎలిమెంట్కి ఒక కండిషన్ ఇచ్చి ఒక డిజైర్ టైంఅవుట్ ఇస్తావు. ఆ టైం లోపల కానీ నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ కానీ వస్తే అది యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, లేదంటే అది ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. సో నువ్వు సపోజ్ ఒక 50 సెకండ్స్ టైం ఇచ్చావనుకో, ఈ 50 సెకండ్స్ కన్నా లోపల ఆ ఎలిమెంట్ కానీ విజిబుల్ అయిందంటే అది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళిపోద్ది, లేదంటే 50 సెకండ్స్ అయినంత వరకు వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత ఫెయిల్ అవుతుందమ్మా. సో మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ ఎలా రాస్తా చూద్దాం. వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్. We have to pass our driver object here. Okay, at the same time we have to tell that duration of seconds. So now duration of seconds వచ్చేసి నేను సపోజ్ 65 సెకండ్స్ టైం ఇస్తున్నానమ్మా నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్కి. Okay, now wait dot until ఎప్పుడు దాకా వెయిట్ చేయాలి నువ్వు? wait dot until. ఓకే, expected conditions dot visibility of element located. చూడమ్మా, విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లొకేటెడ్. నాకు ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయని చెప్తున్నా. ఎన్ని సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది? మ్యాక్సిమం ఆఫ్
35 seconds. So by dot XPath. So visibility of element located by డాట్ ఎక్స్పాత్. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఆ ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేస్తాను వెళ్ళి. సో ఇక చూడు, విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లొకేటెడ్ బై ఎక్స్పాత్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఆ ఎలిమెంట్ కంటికి కనిపించేంత వరకు వెయిట్ చేసి అది ఫుల్లీ లోడ్ అయ్యి ఆ తర్వాత వెళ్ళి క్లిక్ చేయమంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏం చేసే కండిషన్ ఏమిచ్చాను, నాకు కంటికి కనిపించాలి అని చెప్పాను. సో మ్యాక్సిమం ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, 65 seconds తీసుకుంటుంది. అదే నువ్వు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్లో ఏం చేసావు, ఇక్కడ ఎటువంటి కండిషన్ చెప్పలా, ఆ ఎలిమెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా నువ్వు 35 seconds తీసుకో అని చెప్పావు. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, నేను ఒక కండిషన్ ఇచ్చి ఒక వెయిట్ ఇస్తున్నాను. సో కండిషన్ ప్లస్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆన్ యువర్ టార్గెటెడ్ ఎలిమెంట్. మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, implicit weight on all elements, explicit weight only on a particular targeted element only. Okay, so if I click on this, okay, clear everyone? Any questions? Any questions on explicit weight? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమేమి కండిషన్స్ ఉంటే చూడండి అమ్మ ఒకసారి. సో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ దట్ వీ హ్యావ్? ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబుల్. సో ఆ ఎలిమెంట్ క్లిక్ అయినంతసేపు వెయిట్ చేయి అని చెప్పడం కోసం ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబుల్. ఓకే, క్లియర్ everyone? So like this we have some 50 to 30 conditions అమ్మా. సో నీ అవైలబిలిటీ బట్టి నీకు ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో ఆ రైట్ కండిషన్ మనం పిక్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Any questions? Everyone clear? Kausar? Anyone? Any questions? Yes, sir. Alekia? Srilata, clear? రైట్ అమ్మ, ఇప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు ఒక ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేసామనుకోండి, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ ఎలిమెంట్ సమ్ టైమ్స్ దట్ క్లిక్ ఈవెంట్ విల్ నాట్ వర్క్. కొన్నిసార్లు మనం ఒక ఎలిమెంట్ మీద క్లిక్ చేసామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐ ఫ్రేమ్స్ మీద క్లిక్ చేయాలనుకోండి, కొన్నిసార్లు ఆ క్లిక్ ఈవెంట్ పనిచేద్దామా మనకి. అలాంటి టైంలో ఏం చేయగలుగుతాం? హౌ కెన్ వి హ్యాండిల్ దట్? మనం క్లిక్ చేసినా ఆ క్లిక్ ఈవెంట్ పనిచేయదు, దాని మీద అది ఫైర్ అయ్యి ఉండదు. మనం క్లిక్ చేసినా ఆ క్లిక్ ఈవెంట్ అనేది ఫైర్ అయ్యి ఉండదు. అలాంటి టైంలో ఎలా చేయగలుగుతాం? హౌ కెన్ వి హ్యాండిల్ ద క్లిక్ ఈవెంట్స్? ఓకే, సో మనం దాన్ని ఫోర్స్గా క్లిక్ చేయాలమ్మా, ఖచ్చితంగా ఫోర్స్ఫుల్గా క్లిక్ చేయాలి. ఆ ఫోర్స్ఫుల్గా ఎలా క్లిక్ చేయగలుగుతాం చూద్దాం. సో వీ హ్యావ్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ కాల్డ్ యాజ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. We have an interface called as JavaScript executor. We have to pass your driver object here. Okay, ఇంటర్ఫేస్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం. సో అందుకని ఏం చేస్తాం, ఎవ్రీ టైం దాన్ని ఇలా టైప్ కాస్ట్ చేస్తాం దాన్ని. ఓకే, సో జేఎస్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ arguments of 0
dot click, you have to pass your element here. సో ఇక్కడ నువ్వు ఏమైతే ఎలిమెంట్ పంపించావో ఆ ఎలిమెంట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ నువ్వు ఇచ్చిన ఈ ఎక్స్పాత్కి మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చేమో, నాకు తెలియదు. సో ఆ వచ్చిన మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్లో నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఇది క్లిక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ కానీ క్లిక్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే మాత్రం వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. దిస్ విల్ వర్క్ ఫర్ 100% షూర్. ఎప్పుడు వాడతాం దీన్ని? నీకు నార్మల్ క్లిక్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ వాడతాం, లేదంటే లేదు. ఓకే, క్లియర్ అబౌట్ యువర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్? Okay, any questions? Anyone? Any questions? We'll see what are the topics that are missing out here. సో బ్రౌజర్ లాంచ్ మనం చూసేసాము. క్లిక్, టైప్, క్లియర్. ఇది క్లియర్ కదా, మనం చూసేసాం కదా ఇది. ఓకే, ఈ నావిగేషన్ కంట్రోల్స్ అలా చెప్పా మీకు. ఫార్వర్డ్ పోవాలన్నా బ్యాక్వర్డ్ రావాలన్నా. ఓకే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. ఎక్స్పాత్ అయిపోయింది, సిఎస్ఎస్ అయిపోయింది, అప్లికేషన్ డేటా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. డ్రాప్ డౌన్స్ వీ హ్యావ్ సీన్, ఫ్రేమ్స్ చూసేసాం, విండోస్ చూసాము, పాపప్స్ చూసాము, జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చూసేసాము. సో ఇది ఒకటి ఉంది, ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, రేపు చెప్తాను నేను ఇది. ఐ రిమెంబర్ దిస్. స్క్రీన్ షాట్స్ తీసేసాం, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ చూసాము. సో కెన్ నోట్ డౌన్ వెబ్ టేబుల్స్, ఎలిమెంట్ స్టేట్. కెన్ ఎనీవన్ నోట్ డౌన్? హలో కౌసర్, Yes, sir. ఒకసారి నోట్ చేస్తాం ఇది. స్క్రోల్ టు ఈ రెండు. ఓకే అమ్మ, నాకు మీటింగ్ ఉంది, నేను జాయిన్ అవ్వాలి కొంచెం ఎర్లీగా. ఓకే, విత్ దిస్ సార్ ఎలిమెంట్ స్టేట్ ఏందమ్మా? ఇంకొకటి ఎలిమెంట్ స్టేట్ ఎలిమెంట్ స్టేట్ ఒకటే, ఇది ఒకటే. ఏందమ్మా? వెబ్ టేబుల్స్ ఇంకోటి, ఇంకా వెబ్ టేబుల్స్. ఓకే సార్. ఓకే, మొన్న మీరు సాటర్డే ఎవరు రాలేదు తెలియదు, మొన్న ఫ్రైడే కన్నా వచ్చుంటే నేను అయిపోయిండేవి ఒకే రోజు. ఈ వీక్ క్లోజ్ చేసేద్దాం అనుకున్నాను నేను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో దిస్ వన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేట్ రైట్. ఎస్ అమ్మ, రేపటి నుంచి ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. రేపు నేను టెస్ట్ ఎంజిన్ ఫ్రేమ్వర్క్ చెప్తున్నా, పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ టెస్ట్ ఎంజిన్ చెప్తున్నాను. సో దయచేసి ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ లెవెల్ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ యువర్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకేనా? ఓకే సార్. So don't miss your session from tomorrow. So I have a meeting, I need to jump onto another meeting. So with this I'll take a break and I'll upload the video. Okay na? Clear? ఓకే. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir.